Welcome, dear student friends. I, Professor G.S. Mahalle, welcomes you all in this welcome you all in this video lecture. Dear students, in previous lectures we have discussed venturimeter. We have also derived derivation for venturimeter. We have also discussed each and every parameter about venturimeter. Students, in today's lecture we will be discussing orifice meter and difference between venturimeter and orifice meter, and why we use venturimeter when accuracy is required, and why we use orifice meter when cost is required. Cost is the, we can say, important parameter. Okay, so without wasting time, let's start this lecture. So dear students, let's see here. We have discussed venturimeter. Is everything clear about venturimeter? Okay, now we will discuss orifice meter. So what is meter? Actually, it is a orifice plate. It is a orifice flat circular plate which plays the important role in orifice meter. What we do, students, here, we add a plate. We add a plate into the pipe whose flow rate is to be measured. Now see here, suppose this is the pipe through which certain liquid is flowing, and if you want to measure the pressure, if you want to measure the flow rate through this pipe, what we will do here, we will cut this pipe. See here, this is very interesting or important point actually. What we will do, I am just telling for your, we can say, understanding only. Now see here, we will do like this. Let me draw a bigger diagram. See here, this end and this end, and we will add a orifice plate here and here, and we will join this pipe. Okay, and because of this orifice plate, it is providing the restriction to the flow. And we see in what we do in venturimeter is actually a convergent divergent shape which we attach to the flowing pipe. असं आपण त्याला अटॅच करतो ना व्हेंचुरीमीटरला. ओरिफिस मीटरला आपण काय करतो, ओरिफिस मीटरला एक प्लेट फक्त आपण त्याच्यामध्ये इन्सर्ट करतो. ही दिस प्लेट कॅन हॅव अ डिफरंट टाईप, सच एज इट कॅन बी अ concentric plate. Do you understand concentric meaning of concentric meaning having the same center, concentric. Okay, concentric plate. Or it may eccentric means what? Eccentric means what? Let me draw orifice plate. This is the orifice plate. This is the orifice plate. See here, this is the orifice plate. Okay. So orifice plate can be a concentric, eccentric, it can be a segmental, it can be a quadrant type. So there are basically the four types of the orifice plate. We can see here eccentric, first one is the concentric, then eccentric, then segmental, and the quadrant type. So this is the classification of the orifice plate based upon its, we can say, construction. Also we can classify the orifice plate. Let me take a thicker pen here. Just a minute. Also we can classify orifice plates such as knife edge, flat edge. Means what? Let me draw a proper diagram here. Means what? The orifice plate we are using here can have a knife edge like this. It can have a knife edge. Okay. So because of this edge, we can have the very we can say a smooth flow separation. We can have a flow separation like this.
and we can also have a flat orifice plate. Flat orifice plate कशी राहील हे अशी राहील, but flat orifice plate will not give us the proper, you can say, separation. See here, dear students, let me turn off this space so that we can use the more space here. बघा मी तुम्हाला सांगतो काय राहते. दिस इज द पाईप थ्रू विच द लिक्विड इज फ्लोईंग, अँड इफ यू जस्ट अ मिनिट, दिस इज द पाईप थ्रू विच द fluid is flowing. Okay, for orifice meter we can particularly say liquid is flowing, and if we want to measure the flow rate of through this pipe, what we will do here, we will add a orifice plate. Let's see a concentric orifice plate. So this type of the orifice plate we can add in this pipe, and this pipe will be having such projections from inside because of this orifice plate. This is the orifice plate. Are you getting this? This is the orifice plate, and because of this orifice plate, what is happening here? What is happening? The flow rate which is flowing will be having this type of the shape. Okay, now are you getting this? Are you getting this? There is certain disturbance in the flow, or we can say shape of the flow is occurring because of the addition of orifice plate. आणि कसं सेपरेशन होईल त्याचं मी आता थोडीशी मोठी डायग्राम करून दाखवतो तुम्हाला. काय होते बघा, हे बघा, हे बिकॉज ऑफ दिस ओरिफिस प्लेटमुळे काय होईल, दिस टाईप ऑफ शेप विल ऑकर. पण तुम्हाला आठवते का हा शेप कशाचा आहे? हा शेप आठवतो तुम्हाला? हा शेप बघितला आहे का तुम्ही? यस, हा आहे व्हेंचुरीमीटरचा शेप. आर यू गेटिंग दिस? इट इज हॅव्हिंग द व्हेंचुरी शेप. ओरिफिस प्लेटमुळे काय होते, ओरिफिस, बिकॉज ऑफ दी अटॅचमेंट ऑफ द ओरिफिस प्लेट इन द फ्लो, वी आर गेटिंग दी व्हेंचुरी शेप. बट दिस व्हेंचुरी शेप इज नॉट इनबिल्ट लाईक इन व्हेंचुरीमीटर. वी हॅव क्रिएटेड दिस शेप बाय अटॅचिंग दी ओरिफिस प्लेट. इज इट क्लिअर डिअर स्टुडंट्स? इज इट क्लिअर टू यू? मग याच्यामुळे काय होते बरं, ओरिफिस याच्या शेपमुळे काय होते बघा, दिसत आहे तुम्हाला? लेट मी झूम इट. बघा, this is the flat circular orifice plate, and by attaching this plate, what is we are having here, we have created a shape. You can see here we have created a shape. म्हणजे हा आपण क्रिएट नाही झाला, हा फॉर्म झाला आहे. काबर फॉर्म झाला आहे तर बिकॉज ऑफ ओरिफिस प्लेट. अँड आपण व्हेंचुरीमीटरमध्ये काय केलं होतं, व्हेंचुरीमीटरमध्ये कसं असते, व्हेंचुरीमीटरमध्ये कन्वर्जंट, थ्रोट आणि डायव्हर्जंट असतो. मग आपण इनलेट आणि थ्रोटच्या दरम्यान एक काय लावलं होतं, यस, मॅनोमीटर लावलं होतं. तर इथे आपण इनलेट आणि व्हेना कॉन्ट्रॅक्टा दिसतंय तुम्हाला? व्हेना कॉन्ट्रॅक्टा इज द रिजन हॅव्हिंग द मिनिमम एरिया. तो एरियावर काय करू आपण, सेक्शन 2 टू लावू आणि दोघांच्या मध्ये मॅनोमीटर लावू. यू कॅन सी हिअर, या दोघांच्या मध्ये मॅनोमीटर लावून आपण वी कॅन मेजर दी फ्लो रेट. It is very simple, dear student, actually, but it is not as much simple as व्हेंचुरीमीटर. व्हेंचुरीमीटर सारखं याच्यामध्ये सिम्पल नाही आहे. कारण याच्यामध्ये काय होते गडबड नेमकी, वी आर कन्वर्टिंग द पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ द फ्लुइड विच इज फ्लोईंग थ्रू दिस पाईप इनटू अ कायनेटिक एनर्जी. आपण काय केलं, पोटेन्शियल एनर्जीला कायनेटिक एनर्जीमध्ये कन्वर्ट केलं. इथं समजताय का तुम्हाला? It is acting like a nozzle, and we have converted all potential energy into kinetic energy, and we are measuring the kinetic energy. We can measure the pressure difference, and we can also measure the kinetic energy at the vena contracta, and from that we can also comment the flow rate. Is it clear, dear students? Is it clear to you? आणि याच्यामध्ये 3 कॉन्स्टंट राहते ॲक्च्युली. हे CC पण राहतो आणि CD पण राहतो. बट वी हॅव डिस्कस्ड इट इन FP1. We have discussed everything about it in FP1, but let me tell you CC म्हणजे काय असतो, coefficient of contraction. It is the coefficient of contraction. It is actually what the minimum area, we can say minimum area divided by area of orifice. Now see here, dear student, there are 3 areas. There are 3 areas actually. Number 1 is area of the pipe.
Okay, number 2 is the area of orifice, and number 3 area of vena contracta. Okay, and we can have the 3 different velocities. Basically velocity through pipe, that is v1, velocity at orifice, but that is not important, we cannot measure this velocity, and velocity at vena contracta. So we can have a cc, coefficient of contraction, is equals to area at vena contracta divided by area of orifice. Is it clear, dear students? This is called as the coefficient of contraction. It can ask for 1 marks in MCQ competitive exams. Okay. Now what is happening here? We have converted potential energy of the flow into the kinetic energy, and we can measure the kinetic energy by using pitot tube. Okay, or we can measure the pressure difference between inlet and outlet by using manometer. So we can have 2 different arrangements here. Okay, we can have 2 different arrangements for the orifice plate. Is it clear? Have understood each and everything about orifice plate? Let me revise it for you. Orifice plate can have a different shape, such as concentric, eccentric, quadrant type or segmental type. And what is here, and also depending upon its shape, we can have knife edge or the flat edge type of orifice plate. We attach the orifice plate into the pipe whose flow is to be measured, and because of the orifice plate there is formation of venturi shape is taking place, and there is a minimum area region. That region is called as the vena contracta, and we can have pressure difference between inlet and vena contracta, or velocity only at vena contracta. So we can use either manometer or we can use either pitot tube to measure the flow rate. Have you understood the pitot tube? Sorry, the orifice meter. Have you understood the orifice plate? Dear students, there is a flow in and there is a flow out. But dear students, as we have discussed in व्हेंचुरीमीटर मध्ये काय असते, पर्टिक्युलरली फ्लो आपण काय जो आधी जसा फ्लो होता तसा आपण फ्लो आउटलेटवर तयार करून ठेवतो बिकॉज ऑफ दी डायव्हर्जंट सेक्शन. परंतु इथे तसं होईल का? इथे तसं तेवढ्या प्रमाणात होत नाही. का बरं होत नाही? कारण इथे व्हेना कॉन्ट्रॅक्टर फॉर्मेशन झाल्यामुळे इथे इडीज फॉर्मेशन होतात, आणि इडीज फॉर्मेशनमुळे काय होते, फ्लोमध्ये लॉस इथं तयार होतो, आणि त्याच्यामुळे आपण काय म्हणू शकतो की ओरिजिनल फ्लो जो आहे तो फ्लो आउटलेटवर तेवढा राहत नाही, म्हणजे ते प्रेशर मेंटेन राहत नाही, किंवा काय म्हणू आपण त्याला, फ्लोला तो स्मूथ करत नाही. ओरिफिस प्लेट डज नॉट स्मूथ द फ्लो ॲज पर दी व्हेंचुरीमीटर सारखा तो त्याला स्मूथ करत नाही. हे समजतं आहे का तुम्हाला? इज इट क्लियर डिअर स्टुडंट्स? नाउ वी विल डिस्कस द ॲडव्हान्टेज अँड डिसॲडव्हान्टेज ऑफ द ओरिफिस प्लेट अँड कंपॅरिझन बिटवीन the orifice plate and venturimeter. See here, what is the advantages it is having? Actually, it is having the low initial cost and easy to install and replacement. See here, as compared to venturimeter, now we will also discuss the comparison as well as the comparison as well as the advantages and disadvantages. इट इज हॅव्हिंग लो इनिशियल कॉस्ट. लो इनिशियल कॉस्ट कोणाच्या कंपॅरिझनमध्ये? व्हेंचुरीमीटरच्या कंपॅरिझनमध्ये याची कॉस्ट कशी आहे? कमी आहे. आणि इझी टू इन्स्टॉल अँड रिप्लेसमेंट. इन्स्टॉलमेंट आणि रिप्लेसमेंट काय याचं खूप इझी आहे. ऑल्सो सिम्पल अँड लेस एक्सपेन्सिव्ह. तर लो इनिशियल कॉस्ट आणि त्या लो एक्सपेन्सिव्हचा अर्थ एकच होतो, ते आपण तसं मुद्दाम लिहिलेलं आहे टू ॲड दी पॉईंट. लेस एक्सपेन्सिव्ह म्हणजेच लो इनिशियल कॉस्ट. ओके, हां, लेस एक्सपेन्सिव्ह मेंटेनन्स. ओके, लेस एक्सपेन्सिव्ह मेंटेनन्स ॲज कम्पेअर विथ व्हेंचुरीमीटर. व्हेंचुरीमीटरच्या कंपॅरिझनमध्ये याचं एक्सपेन्स कसं आहे, म्हणजे मेंटेनन्स कॉस्ट कशी आहे? कमी आहे. समजतं आहे का तुम्हाला? ओके. रिक्वायर्स लेस स्पेस ॲज कम्पेअर टू व्हेंचुरीमीटर. व्हेंचुरीमीटरचं तुम्हाला माहिती आहे, कन्व्हर्जंट शेप, डायव्हर्जंट शेप, थ्रोट, त्याला शेप कसा पाहिजे, स्पेस कशी पाहिजे, जास्त पाहिजे आहे. व्हेअर ॲज ओरिफिस प्लेट कशी असते, फक्त एक सिम्पल प्लेट, अशी एक सर्क्युलर प्लेट असते. समजतं आहे तुम्हाला? ओके, ती कशी असेल? कॉन्सेंट्रिक असेल. समजतं आहे? किंवा इसेंट्रिक असेल मे बी. इज इट क्लिअर? द बिहेवियर इज प्रेडिक्टेबल अँड द रिझल्ट्स आर रिप्रोड्युसेबल विथ गुड ॲक्युरेसी. म्हणजे ॲक्युरेसी याची त्या प्रमाणात ठीक आहे, परंतु नॉट ॲज
गुड ॲज व्हेंचुरीमीटर. व्हेंचुरीमीटर एवढी त्याची ॲक्युरसी गुड नाही आहे, पण तरीही त्याची ॲक्युरसी तेवढी काय म्हणू आपण गुड ॲक्युरसी आहे. कॅन बी यूज इन वाईड रेंज ऑफ पाईप साईजेस 1.25 सेंटीमीटर टू 150 मीटर. म्हणजे एक छोटा पाईप 1.25 सेंटीमीटरचा पाईपपासून तर आपण 150 सेंटीमीटरच्या पाईपपर्यंत त्याचं काय करू शकतो आपण यूज करू शकतो ओरिफिस मीटरला. म्हणजे त्याची काय आहे वेगवेगळ्या पाईपमध्ये वाईड रेंज त्याची पॉसिबल आहे. सो दिस वेअर दी ॲडव्हान्टेजेस. न व्हॉट आर दी डिसॲडव्हान्टेजेस. डिसॲडव्हान्टेज काय म्हणू आपण त्याला, लो कोएफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज अँड सेन्सिटिव्हिटी इज मच लोअर दॅन व्हेंचुरीमीटर. बघा मी आधीच सांगितलं आहे तुम्हाला की व्हेंचुरीमीटरपेक्षा त्याची सेन्सिटिव्हिटी आणि ॲक्युरसी आणि इफिशियन्सी प्रत्येक गोष्ट ही कमी आहे. प्रेशर रिकव्हरी इज पुअर. प्रेशर रिकव्हरी इज पुअर हा पॉईंट मी तुम्हाला सांगितला आहे. बघा व्हेंचुरीमीटरमध्ये काय असते, व्हेंचुरीमीटरमध्ये आपण काय म्हणू त्याला तो प्रेशर रिकव्हरी जो आहे इनलेटवर जेवढे प्रेशर आहे तेवढंच आउटलेटवर तो प्रेशर तयार करून देतो. परंतु ओरिफिस मीटरमध्ये तसं होत नाही. प्रेशर रिकव्हरी जी आहे ती कशी आहे, पुअर आहे थोडीशी ॲज कम्पेअर टू व्हेंचुरीमीटर. सिन्स द फ्लॅट ओरिफिस टेंड टू क्लॉग. फ्लॅट ओरिफिसबद्दल मी तुम्हाला सांगितलं आहे. फ्लॅट ओरिफिस अशी राहील आणि फ्लॅट ओरिफिस काय येईल, क्लॉग होऊन जाईल. त्याच्यामध्ये जर स्लरी वगैरे जर आपण यूज केली तर त्याच्यामध्ये ते पार्टिकल जे असतील, जे एंट्रेंट पार्टिकल जे आहे ते काय होतील, अडकून बसतील आणि हे काय होऊन जाईल, क्लॉग होऊन जाईल. समजतं तुम्हाला, इट विल बिकम अ क्लॉग. आणि तिथे आपण काय म्हणू शकतो, दॅट कॅन डॅमेज दी पाईप और कॅन डॅमेज दी ओरिफिस मीटर और ओरिफिस प्लेट. ओविंग टू अ लोअर फिजिकल स्ट्रेंथ. द ओरिफिसची स्ट्रेंथ कशी आहे, कमी आहे. त्यामुळे दे आर लायकली टू डॅमेज बाय प्रेशर ट्रान्झिएंट. जर प्रेशर ट्रान्झिएंट असेल म्हणजे प्रेशर कमी जास्त होत असेल, अशी वेव्ह असेल तर इट कॅन डॅमेज दी ओरिफिस. ॲज वी कॅन से ओरिफिस इज दी हॅविंग लोअर फिजिकल स्ट्रेंथ. Is it okay? Is it okay, dear students? Now we can have the difference between orifice plate and venturimeter. This is very important actually. It can ask in the examination for 2 or 3 marks. So we have added 3 points here and we will discuss each and every point with a clarity. काय असते, व्हेंचुरीमीटर कॅन बी यूज फॉर मेजरिंग द फ्लो रेट्स ऑफ ऑल इनकॉम्प्रेसिबल फ्लोज गॅसेस विथ लो प्रेशर व्हेरिएशन्स ॲज वेल ॲज लिक्विड. म्हणजे काय, व्हेंचुरीमीटर यूज करू शकतो आपण गॅसेसच्या फ्लो मेजरमेंटसाठीही आणि फ्लुइडच्या म्हणजे लिक्विडच्या फ्लुइड मेजरमेंटसाठी. फ्लुइडच्या फ्लो मेजरमेंटसाठी आपण यूज करू शकतो व्हेंचुरीमीटरला, गॅसेसलाही आणि लिक्विडला. पण त्याच्यामध्ये एक कंडिशन आहे, त्याच्यामध्ये काय, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो. ओके, म्हणजे आपण काही प्रमाणात व्हेंचुरीमीटरला गॅस आणि लिक्विड दोघांच्याही फ्लो मेजरमेंटसाठी यूज करू शकतो. बट डिअर स्टुडंट्स, वी कॅन नॉट यूज ओरिफिस मीटर फॉर दी मेजरमेंट ऑफ फ्लो ऑफ गॅस. गॅसच्या फ्लो रेटसाठी आपण ओरिफिस मीटरला यूज करू शकतो. दॅट इट इज द मेजर वी कॅन से डिफरन्स बिटवीन व्हेंचुरीमीटर अँड ओरिफिस मीटर. व्हेंचुरीमीटर इज इन्स्टॉल्ड इन पाईपलाईन ओनली. व्हेंचुरीमीटर कशामध्ये आपण यूज करतो, इन पाईपलाईन ओनली. अँड ॲक्सेलरेटेड फ्लो थ्रू दी अपॅरेटस इज सबसिक्वेंटली डिसेलरेटेड टू दी ओरिजिनल व्हेलॉसिटी ॲट द आउटलेट ऑफ व्हेंचुरीमीटर. म्हणजे समजलं आहे का तुम्हाला, आपण काय करतो व्हेंचुरीमीटरमध्ये ते ॲक्सेलरेट करतो फ्लो आणि नंतर त्याला डायव्हर्जंट सेक्शन लावून डिसेलरेट करतो आणि डिसेलरेट करून त्याला ओरिजिनल जो फ्लो होता तो काय करतो आपण त्याला आणून ठेवतो तेवढ्यावर. परंतु बट मी आधीही सांगितलं तुम्हाला, बट दी फ्लो कंटिन्यूअस थ्रू पाईपलाईन. बट इन ओरिफिस मीटर एंटायर पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड इन टू कायनेटिक एनर्जी अँड जेट डिस्चार्जेस फ्रीली इन टू दी ओपन ॲटमॉस्फिअर. म्हणजे काय करू आपण त्याला, किंवा आपण म्हणू की जेटची व्हेलॉसिटी आपण मेजर करतो बाय युजिंग पिटॉट ट्यूब. म्हणजे बघा जस्ट अ मिनिट. व्हॉट वी विल डू हिअर, वी विल ॲड अ ओरिफिस मीटर अँड वी विल कन्वर्ट दी पोटेन्शियल एनर्जी इन टू कायनेटिक एनर्जी. आणि हे कायनेटिक एनर्जी जी आहे तीच आपण डिस्चार्ज करून त्यालाच ते कन्वर्ट होईल याच्यामध्ये. म्हणजे ओरिजिनल जो प्रेशर आहे ते डेव्हलप व्हायचा प्रयत्न होईल. परंतु ॲज सच व्हेंचुरीमीटरमध्ये जसे आपण हेल्प करतो त्याला, व्हेंचुरीमीटरमध्ये काय करतो आपण ते शेवटपर्यंत सोबत असतो असं म्हणू आपण. व्हेंचुरीमीटरमध्ये काय करतो आपण त्याला, व्हेंचुरीमीटरमध्ये त्याला जोपर्यंत तो ओरिजिनल फ्लो त्याचा होत नाही तोपर्यंत आपण त्याच्या म्हणजे व्हेंचुरीमीटर काय त्याच्यासोबत आहे. परंतु इथं काय होईल, इथं काय करेल त्याच्यासोबत नाही आहे तो, फक्त काय करेल त्याला कन्वर्जंट. इथे फक्त एवढीच प्लेट आहे,
ते काय करेल, त्याला व्हेना कॉन्ट्रॅक्टापर्यंत त्याला ॲक्सलरेट करेल आणि मग तिथून त्याला सोडून देईल. म्हणजे तसं म्हटलं ना ॲटमॉस्फिअरमध्ये सोडून देईल, पण तसं नाही ॲक्च्युली. तो काय करेल, डेव्हलप करेल स्वतःच, आणि स्वतः डेव्हलप करून इट विल ट्राय टू रिगेन दी ओरिजिनल प्रेशर. पण तसं रिगेन करताना काय होते माहिती आहे की इथे बॅक फ्लो होतो थोडंसं. बघा इथं मी काढून दाखवतो तुम्हाला. हे बघा, हे असं आलेलं आहे फ्लो, हा असा झालेला आहे कॉम्प्रेस, व्हेना कॉन्ट्रॅक्टापासून हा गेलेला आहे असा, हा असा आलेला आहे फ्लो. बघा इथे असं झालेलं आहे आणि हा असा चाललेला आहे. ठीक आहे. तर तसं होताना काय होईल, हा व्हेना कॉन्ट्रॅक्ट आहे आणि तो स्वतःच डेव्हलप करेल. परंतु ते होताना हे बॅक फ्लो तयार होईल. इथे हे जे दिसत आहे तुम्हाला, हे ईडीज तयार होतील, बॅक फ्लो असा बॅक फ्लो, आणि त्यामुळे इथे लॉस होईल आणि दॅट लॉस विल अकाउंट अ मेजर लॉस. समजतं आहे तुम्हाला? ठीक आहे. आणि लास्ट पॉईंट बघू आपण. इन व्हेंचुरीमीटर द फ्लो व्हेलॉसिटी इज मेजर्ड बाय नोटिंग द प्रेशर डिफरन्स बिटवीन इनलेट अँड द थ्रोट ऑफ व्हेंचुरीमीटर. व्हेंचुरीमीटरमध्ये आपण कसं काढतो प्रेशर डिफरन्स? कन्व्हर्जंट सेक्शन, थ्रोट आणि डायव्हर्जंट सेक्शन. इनलेट आणि थ्रोटच्या मध्ये आपण काय लावतो, मॅनोमीटर लावतो, प्रेशर डिफरन्स मेजर करतो इनलेट आणि थ्रोटच्या मधला. बट ओरिफिस मीटरमध्ये तसं होत नाही. म्हणजे तसं करू शकतो आपण ओरिफिस मीटरमध्ये. इन ओरिफिस मीटर वी कॅन डू इट, बट वी कॅन ऑल्सो यूज अ पिटॉट ट्यूब ऑल्सो. पिटॉट ट्यूबनी काय करू आपण, बघा काय राहील बघा. लेट मी टेक ब्लँक स्लाइड. हे बघा, लेट मी ड्रॉ बिगर डायग्राम. कसं राहील बघा, हा पाईप आहे. ठीक आहे, जस्ट अ मिनिट. दिस इज द पाईप, आणि हे आपण काय लावलेलं आहे याला, ओरिफिस प्लेट. ठीक आहे, असा फ्लो आला हा. ओके, हा जो रिजन आहे दॅट इज द व्हेना कॉन्ट्रॅक्टर. आणि इथं आपण काय करू शकतो, पिटॉट ट्यूबही लावू शकतो. पिटॉट ट्यूबही आपण लावू शकतो. पिटॉट ट्यूबला असं वर न्यावं लागेल. ठीक आहे, इथे आपण पिटॉट ट्यूबही लावू शकतो. इथे काय करू शकतो आपण, ठीक आहे, बघा इथे पिटॉट ट्यूबही लावून आपण इथली व्हेलॉसिटी मेजर करू शकतो. त्या व्हेलॉसिटीवरून आपण फ्लो रेट सांगू शकतो. समजतं आहे का तुम्हाला? येस ऑर नो? पिटॉट ट्यूब म्हणजे काय, कशी ट्यूब राहील ज्याच्यावरून आपण काय करू, त्याची जी कायनेटिक एनर्जी आहे ही पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये परत कन्वर्ट करून आपण मेजर करू शकतो. पिटॉट ट्यूब आपण घेऊ. पिटॉट ट्यूब व्हायचं आहे आपली आणखी, परंतु सेकंड इयरमध्ये आपण पिटॉट ट्यूब पाहिली आहे, तुम्हाला आठवत असेल तर. त्याच्यामध्ये काय करू आपण, याची कायनेटिक एनर्जी ही पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये असं राईज होईल इथे, आणि त्या राईजवरून आपण ही लिक्विड लेवल त्याची मेजर करू. त्याच्यावरून आपण याचं व्हेलॉसिटी, त्याची व्हेलॉसिटीवरून फ्लो रेट आपण सांगू शकतो. समजतं आहे तुम्हाला? तर हा आहे फ्लो मेजरमेंटचा टॉपिक आपला. त्याच्यामध्ये आपण बघितलं आहे ओरिफिस मीटर आणि ओरिफिस आणि व्हेंचुरीमधला डिफरन्स. समजला आहे का सर्वांना? डिफरन्स आपण बघितला आहे व्हेंचुरी मीटर आणि ओरिफिस मीटरमधला. पहिला पॉईंट काय बघितला आहे आपण? पहिला पॉईंट बघितला आहे की व्हेंचुरी मीटर कॅन बी यूज फॉर मेजरिंग फ्लो रेट्स इनकॉम्प्रेसिबल. काय म्हणतो आहे आपण व्हेंचुरी मीटर जे आहे आणि ओरिफिस मीटर जो आहे हा गॅस प्लस लिक्विड दोघांचंही प्रेशर मेजर करतो. ओरिफिस मीटर फक्त लिक्विडचं प्रेशर मेजर करते. इज इट क्लिअर? ठीक आहे. सेकंड पॉईंट काय म्हणतो आहे आपण? यस, सेकंड पॉईंट काय म्हणतो आहे आपण की याच्यामध्ये काय होईल, व्हेंचुरी मीटरमध्ये काय होईल, व्हेंचुरी मीटरमध्ये लॉस नाही होणार. ओरिजिनल जे प्रेशर आहे ते तो मेंटेन करून ठेवील, जसं इनलेटर होतं तसं आउटलेटर, पण याच्यामध्ये देर इज अ लॉस. इनलेटवर जेवढं असेल तेवढं आउटलेटर प्रेशर मेंटेन होणार नाही. आणि थर्ड पॉईंट आपण बघितला आहे. थर्ड पॉईंट काय म्हटलं आहे आपण ओरिफिस मीटरमध्ये व्हेंचुरी मीटरमध्ये प्रेशर डिफरन्सनी आपण फ्लो मेजर करतो, तर ओरिफिस मीटरमध्ये आपण प्रेशर मेजरनी करू शकतो आणि पिटॉट ट्यूबनीही आपण फ्लो मेजर करू शकतो. दॅट इज दी डिफरन्स बिटवीन ओरिफिस अँड व्हेंचुरी मीटर. आय थिंक वी हॅव डिस्कस ईच अँड एव्हरी थिंग अँड ईच अँड एव्हरी पॅरामीटर. आय थिंक कॅमेरा ऑफ होता आपला ना. वी हॅव डिस्कस ईच अँड एव्हरी थिंग अँड ईच अँड एव्हरी पॅरामीटर about the orifice meter now. If you are having any problem, any difficulty regarding orifice meter, you can discuss it with me in Google Meet.
So thank you very much for patience hearing. Thank you, dear students.